नमस्कार बंधुगण। यही कथा कौन सी साधारण सन्थंकर नुहे बरं ସେହି आत्मार जी ଏହି संसार को निज इच्छा आसी नथिले बरं श्री राधा आह्वान आसीथिले। ଏହି कथा को जो माने भी शुणती राधाराणी तांको उपरे अनेक कल्याण करती। द्वापर युगरे जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण गोलोक धामरू मर्त्यमंडल को आसिले सेतेबेले तांको सह तांकर प्रिय बंशी मध्य आसीथिला। एही बंशी ही राधाकृष्णଙ୍କ प्रेमर साक्षी। कलिजुगर भयंकर प्रभावरू भक्त मानंकु रक्षा करिबा पई एवं नित्य विहार राधाकृष्णଙ୍କ अनंत प्रेम लीलार मार्ग देखाइबा पई श्री राधाराणी निजे संकल्प कले। से निजर प्रिय सहचरी और श्रीकृष्णଙ୍କ बंशी को आज्ञा देले जे तुमे धरापृष्ठरे अवतार ग्रहण करी प्रेमर वार्ता प्रसार कर। एही दिव्य ज्ञान परे ब्रजमंडल बादग्राम रे एक पवित्र परिवार रे श्रीहित हरिवंशकर जन्म हैला। जो दिन ब्रह्मा सृष्टि रचना करथिले सेही दिन श्री राधा मने मने कहिथिले जे दिने एमिति केही जणे आसीबे जिए मते मोर ही नाम सुनेइबे। सेही संकल्पर पूर्ति थिला श्रीहित हरिवंश महाप्रभु। उत्तर भारतर पवित्र भूमि देवदंड सहनापुर रे व्यासमिश्र एवं तांका पत्नी माता तारिणी वास करुथिले। सेमाने ज्ञानी एवं भक्ति रे मग्न थिले। सेमानंक अगणारे एपरि एक बालक जन्म नेले जे आगामी समय रे दिग बदलाई देबार थिला। जन्म परे एक आश्चर्यजनक घटना घटिला। 3 दिन बीती जाइथिले मध्य बालकटी कांदिला नाही कि हसिला नाही, एपरिके से निज आखि मध्य खोलिला नाही। माता तारिणी व्याकुल होई कहले, स्वामी एही बालक जेमिति ए संसारर नुहे। व्यासमिश्र कहले, एही बालक संसार देखिबाकू आसी नहीं, बोधि हुए ए संसार तार देखिबा योग्य नुहे। घरर जणे दासी जे ब्रजवासी थिले से शिशुटी सोईची भाबी पारुष होई एक सुंदर लोरीटिए गाइले, लल्ला धीरे से सो जा, मेरी प्यारी राधा रानी तुझे निहार रही है। राधा नाम शुणिबा मात्रे ही सही आत्मा जी संसार पाई आखि बंद करथिला तुरंत आखि खोलिदेला। व्यासमिश्र बालक को कोଳରେ नहीं कहले, एहार नाम हरिवंश हेब। हरिंकर सही वंश जोंठी स्वयं हरि मध्य श्री राधांक सेवक साजंती। हरिवंशकर पिलादिन साधारण पिलांक परि नथिला। तांक मुहरे एक अद्भुत तेज थिला। से जेतेबेले मात्र 7-8 वर्षर होइथिले दिने निज सांग मानक सह गाँ बाहर थिबा एक बगीचारे लुचकाली खेलुथिले। सेही समय रे से एक पुरातन एवं अत्यंत गभीर कूप पाखकु गले। सांग माने देखिले जे हरिवंश हठात सेही गभीर कूप भीतर को डेई पड़िले। समस्ते भयरे चित्कार करी तांक पितामाता को डाकिले। गाँ लोक जमा होई गले, किंतु किछि समय परे समस्तंकु चकित करी हरिवंश कूअर पहाच चढ़ी ऊपर को आसिले। तांक हाथ थिला एक अति मनोहर कृष्ण विग्रह। सेही विग्रहटी अन्य केही नुहंती स्वयं श्री राधा वल्लभ थिले। हरिवंश कहले, ठाकुर जी मते कूओ भीतर को डाकिले, तेणु मु तांको आनिबाकू जाइथिले। सेही दिन ठारू सेही छोट शिशुटी खेलकूद छाड़ी सेही विग्रहंक सेवारे निजको हजाई देले। से निज हाथरे फूलमाଳ गुंथि ठाकुर को पिंधाउथिले एवं तांक सह कथा हेउथिले। भगवान का अवतारी पुरुष माने संसार को देखिबा पई अनेक प्रकार लीला करती। व्यासमिश्र चाहूले तांको पुओ सांसारिक दायित्व बुझु, तेणु यथा समय हरिवंशक विवाह रुक्मणी देवी सह हैला। हरिवंश जने आदर्श पति और पिता भावी निजर कर्तव्य कले। तांकरी 4टी संतान हैला, बनचंद्र, गोपीनाथ, मोहनलाल एवं एकमात्र कन्या अकवती। से घरे रही मध्य निर्लिप्त थिले पूजा पाठरे। दिने दिने से ठाकुरଙ୍କ सेवारे एते मजी जाउथिले जे से खाइबा पीबा सब भूली जाउथिले। से जानिथिले जे तांको श्री राधाराणींकर खास सेवा पई वृंदावन जिबाकू पड़िबो। वंशଙ୍କ बयस 32 वर्ष हैला। श्री राधाराणी तांको प्रत्यक्ष स्वप्नादेश देले, हरिवंश एबे वृंदावन चली आस, सेठारी प्रेमर साम्राज्य तुमको अपेक्षा करिछि। हरिवंश तुरंत निज परिवार और संपत्ति मोह त्याग करी वृंदावन अभिमुखे बाहरिले। बाटर जीवा समय रे चिरथावल नामक एक ग्राम रे से विश्राम नेले। सेठारे जड़े ब्राह्मण थिले जी दीर्घ दिन धरी ठाकुर को सेवा करुथिले, किंतु तांकर केही उत्तराधिकारी नथिले।
ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ତୁମ ଗାଁକୁ ଆସିବେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମର 2 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ ଦିଅ ଏବଂ ମୋର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅଲୌକିକ ମିଳନ। ଶ୍ରୀହିତ ହରିବଂଶ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ 2 କନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରି ସେହି ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଧରି ବୃନ୍ଦାବନର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ପାଦ ରଖିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀହିତ ହରିବଂଶ ପ୍ରଥମେ ସେବାକୁଚ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ରାଧାବଲ୍ଲଭ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ସର୍ବୋପରି ମହିମା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଦାସ। ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୌଣସି ଜଟିଳ ନିୟମ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ରାଧା ନାମ ଜପ କର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରିୟତମ ଭାବେ ସେବା କର। ବୃନ୍ଦାବନର ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ହିତ 84ର ପଦ ରଚନା କଲେ, ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ପଥର ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟ ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦତଳେ ଶରଣ ନେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀହିତ ହରିବଂଶ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଏକ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର। ସେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀହିତ ହରିବଂଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ମାନୁଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଏକ ସହଚରୀ ବା ସଖୀ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ନିତ୍ୟ ବିହାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। 1552 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ରାତିର କଥା। ବୃନ୍ଦାବନର ମାନସରୋବର ତଟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀହିତ ହରିବଂଶ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୀଳା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀହିତ ହରିବଂଶ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆଜି ଏମିତି ଅଲୌକିକ ତେଜ କାହିଁକି? ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଆମକୁ ଏହି ଅନ୍ଧାର ସଂସାରରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କି? ଶ୍ରୀହିତ ହରିବଂଶ ଧୀର ଓ ମଧୁର ହସରେ କହିଲେ, ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି ବତ୍ସ। ମୋର ସ୍ୱାମିନୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସେହି ନିକୁଞ୍ଜ ଭିତରୁ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏ ଶରୀର ତ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମେ ରାଧା ନାମ କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିବୁ? କିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ? ଶ୍ରୀହିତ ହରିବଂଶ କହିଲେ, ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଗଣ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ରାଧା ନାମର ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେବ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମର ସେବା ହେବ ମୁଁ ସେଠାରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ରାଧାବଲ୍ଲଭଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ହସରେ ମୁଁ ଅଛି। ତୁମେମାନେ କେବଳ ପ୍ରେମ କର, ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ଏହି ବୃନ୍ଦାବନର ଧୂଳି ହିଁ ତୁମର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ। ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମାନସରୋବର ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ଶ୍ରୀହିତ ହରିବଂଶ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ଧୀରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଶ୍ରୀହିତ ହରିବଂଶଙ୍କର ଶେଷବାଣୀ ଥିଲା, ହିତ ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ଲାଲ କି ଜୟ। ସେହି କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ଶ୍ରୀ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ବିଗ୍ରହରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନଥିଲା, ଥିଲା ତ କେବଳ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ସାରା ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅମର। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବନଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ସଖୀ ଭାବରେ ସେବା କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ନେଇ ଗଳି ଗଳି ବୁଲି ଗାଇଲେ। ଲୋକେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଭକ୍ତିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେବଳ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏହା ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତର ଭାବନା ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ହରିବଂଶଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କେହି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଲାଲ କି ଜୟ କୁହେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହିତ ହରିବଂଶଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ।